नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज सन्धार खबर चलता नजर पकाइबा 9टी राज्यर नुआ सभापति घोषणा कला बीजेपी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश पुडुचेरी मिजोराम अंडमान निकोबर मध्य प्रदेश नुआ सभापति नाम घोषणा कर मिसाई एपर्यंत बीजेपी तरफ 20 राज्य बीजेपी सभापति नाम घोषणा होजे आसंता 2 दिन मध्य बाकी थे समस्त राज्य और केंद्र शासित अंचल बीजेपी तार सभापति नाम घोषणा कर आसुची आउ एक बड़ लघुचाप पश्चिम उत्तर ओडिशा बढ़ वर्षा राज्य में 6 तारिख जाए प्रबल अति प्रबल वर्षा हेब उत्तर ओडिशा एवं पश्चिम ओडिशा रे प्रबल अति प्रबल वर्षा हेब लघुचाप जो महानदी ब्राह्मणी नदी बेसिन वर्षा हेब छत्तीसगढ़ उपरमुंडे वर्षा हेले महानदी फुलिबार संभावना रही तलिया अंचल को खाली करा जाउची समुद्र अशांत थिबारु मत्स्यजीवी को बारण करा आज सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज अति प्रबल वर्षा येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग ता सहित सुवर्णरेखा बुढ़ाबड़ंग बैतरणी जलकार जलस्तर खसबार लगी सेपटे बालेश्वर मयूरभंज जलमग्न अंचल कमिछि हेले जाजपुर दशरथपुर विपद संकेत डेईछि ब्राह्मणी राजस्व विपर्यय प्रसन्न मंत्री सुरेश पुजारी कहिसेंजे पानी खसिबा मात्रे तुरंत क्षयक्षति आकलन करा समस्त क्षतिग्रस्त को शीघ्र क्षतिपूरण राशि दिया एपटे किंतु संभाव्य वर्षा को नहीं डर जाएनी आहरी 6 तारिख जाए प्रबल वर्षा अच्छी तेणु एने कि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र कही समस्त को सतर्क रहा पड़ो केंद्र सरकार बड़ उपहार 3.5 कोटी चाकरी देवे सरकार निजुक्ति क्षेत्र में केंद्र सरकार बड़ पदक्षेप 1 लाख कोटी टंकार योजना को केंद्र कैबिनेट मंजूरी मिली सृष्टि हेब 3.5 कोटी चाकरी देश में बेरोजगारी संख्या बढ़ुवर एभली निष्पत्ति नहीं सरकार अगस्ट 1 2025 रु जुलाई 17 2027 पर्यंत निजुक्ति मिलिबो आगको 5टी राज्य में विधानसभा निर्वाचन हेबाकु थिबा बेले मास्टर स्ट्रोक खेलिचंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पर पश्चिम बंग आसाम केरल तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचन पूर्व मोदी एभली निष्पत्ति नैचंती एने सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कहिसंती तेबे कहै बेरोजगारी समस्या बढ़ुवर सरकार एभली रोड मैप करिसंती जहा फल बेरोजगारी समस्या हटिबो आ राज्य रे प्रत्येक राज्य मानकर मध्य निजुक्ति मिलिबो आ सरकार तरफ नुआ निजुक्ति को मध्य 2 वर्ष पई 3000 टंका पर्यंत बोनस मध्य मिलिबो राजेंद्र विश्वविद्यालय छात्र अशांति हॉस्टेल फी वृद्धि प्रतिवाद धारणा तेज बुधवार दिन विश्वविद्यालय मुख्य फाटक सम्मुख में छात्र छात्री माने धारणा देइछंती विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष हॉस्टेल फी ह्रास न करिबा जाय आंदोलन ओहरिबे नाही बोली आंदोलनकारी छात्र छात्री कहिसंती वर्तमान विश्वविद्यालय 6टी हॉस्टेल थिबा बेले 900 रु ऊर्ध्व अंतेवासी रहिसंती हठात फी वृद्धि करने को नहीं प्रतिवाद करिसंती पिला सेपटे विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष यहाको अस्वीकार करिसंती फी वृद्धि चलित वर्ष नुहे बरम गत वर्ष हो सारी बेले ताहाको अजथार प्रश्न करा सेपटे सरकार कहते आजिकल स्थिति को देखि प्राइवेट स्कूल मन इच्छा दर बढ़ाउछंती एडमिशन तो दर ठू आरंभ कर मन इच्छा टंका नेउछंती किछि रूल रेगुलेशन आसुची राजधानी रे नुआ नियम तेबे कहउछि 62 लाख गाड़ी एबे खत गोदारे पड़िबो मिलिबोनी पेट्रोल और डीजेल आज बदली जाइछि अनेक नियम खास कर राजधानी दिल्ली रे लागू होइछि एही नियम दिल्ली सरकार रेखा गुप्ता प्रदूषण को रोकिया एभली बड़ पदक्षेप नहीं 15 वर्ष गाड़ी को संपूर्ण ब्यान कर गाड़ी रास्तार चली पार नहीं मिलबनी पेट्रोल और डीजेल यह नियम गुड़िक लागू होगा सहित आपंकर पुराणा गाड़ी ठारू आरंभ कर अकामी कर कारण आज पुराणा गाड़ी गुड़िक पेट्रोल पंप रे पेट्रोल और डीजेल मिलवा बंद हो जदि आपंकर पेट्रोल चालित गाड़ी 10 वर्ष किंबा 15 वर्ष अधिक बीती जाइए तेबे यह चली पार नहीं तेबे आपंकर डीजेल चालित गाड़ी 10 वर्ष अधिक बीती जाइए तेबे यह चली पार नहीं 15 वर्ष पुराणा मोटरसाइकिल स्कूटर को पेट्रोल मिलिबो नाही बोली एपटे सरकार घोषणा करिसंती तेबे पुराणा गाड़ी कौन हेबो तेबे कहै जाउछि जे जान को स्क्रैपिंग करिबा पई आप महू सरकार पंजीकृत स्क्रैप सेंटर पड़ी जिबाकू पड़िबो सेठारे गाड़ी देबा परे आपनको एक प्रमाण पत्र प्रदान करा जिवो यह व्यतीत आपण आपणकर पुराणा गाड़ी को जेकोसी शहर बिक्री करि परिबे।
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ ପରେ ତିନି ରଥର ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ ନବ ଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାର ଶ୍ରୀଜୀଉ ଜନ୍ମବେଦୀରେ ସରି ଆସୁଛି ଲୀଳା ଖେଳା। ଆଜିଠୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ। ଷଷ୍ଠୀ ସ୍ଥିତିରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ ପରେ ଶରଧା ବାଲେ ତିନି ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ କରାଯାଇଛି। ରଥ ତ୍ରୟକୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ନାକଜଣା ଦ୍ୱାରକୁ ଅଣାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେବଦଳନ ପରେ ତାଳଧ୍ୱଜ ଶେଷରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଟଣାଯିବ। ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ ପରେ ବାହୁଡା ପୂର୍ବରୁ ତିନି ରଥର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡିବେ। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା, 4 ଓଡ଼ିଆ ମୃତ, 4 ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର। ତେବେ ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର। ଆଉ 4 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। 22 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପତ୍ତା ମିଳୁନି। ଓଡିଶା ପରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏବେ ଓଏସଡି ପ୍ରୀତିଶ ପଣ୍ଡା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ହୋତା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ମୃତକ ପରିବାରକୁ 1 କୋଟି ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 35 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ଆସିଛି। 4 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆୟୁଷରେ ଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେତେ କର୍ମଚାରୀ ଫସିଛନ୍ତି ତାହା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଜିଏସଟି ରିହାତି, ଟୁଥପେଷ୍ଟ, ବାସନ, ପୋଷାକ ଓ ଜୋତା ହେବ ଶସ୍ତା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆୟକର ରିହାତି ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓ ନିମ୍ନ ଆୟ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବାର ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ସେବାକର ଜିଏସଟି ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଯେ ସରକାର 12% ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଦ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଅଧୀନରେ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ 5% କର ବ୍ରାକେଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ଟୁଥପେଷ୍ଟ, ପାଉଡର, ଛତା, ସିଲେଇ ମେସିନ, ପ୍ରେସର କୁକର, ରୋଷେଇ ବାସନ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଇରନ୍, ଗିଜର, ଛୋଟ କ୍ଷମତାର ୱାସିଂ ମେସିନ, ସାଇକେଲ ଏବଂ 1000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ରେଡିମେଡ ପୋଷାକ, 500ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଜୋତା, ଷ୍ଟେସନାରୀ, ଟିକା ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃଷି ଉପକରଣକୁ ଟାର୍ଗେଟ ମଧ୍ୟ କରିବ, ଯାହା ଏସବୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିବ। ଦର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏହି ତିନି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସ୍ଥାନ। ବାହାରିଗଲେ ବୁମ୍ରାହ। ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଜିତିବା ବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ 3ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡି, ଆକାଶଦୀପ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। କଥା କଥାରେ ଗଡୁଛି ମୁଣ୍ଡ, ଅଶାନ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା। ଥାନାରେ କେସ୍ ଦେବାରୁ ଘରେ ପଶି ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ହାଣିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଜୁଲାଇ 1ରେ 3 ଜଣଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇବା ସହିତ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆଉ ଏକ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଥାନା ତେଲୁଗୁ ନୂଆ ଗାଁର ରିଙ୍କି ବେହେରାଙ୍କର 13 ବର୍ଷର ଝିଅ ପଡୋଶୀ ଗାଁରେ ଅଗସ୍ତି ନୂଆ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସ୍କୁଲ ବାହାରେ ଆଉ ଜଣେ ଝିଅ ସହିତ ତାର ଝଗଡା ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବକ ଆସି ରିଙ୍କିକୁ ଝିଅକୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଏନେଇକି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭୀମ ତରେଇ ସହିତ ସେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆସି ହାଣି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଏପରି ବିପଦ ଯାହା ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କଥା କଥାରେ ହଣା କଟା। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରେଲୱେର ନୂଆ ଆପ୍ ରେଲ ୱାନ୍ ଆପ୍। ଆଇଆରସିଟିସି ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିବେ, ଟ୍ରେନ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, ପିଏନ୍ ନମ୍ବର ଟ୍ରାକ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଥର ଦଲାଲ ଆଉ କାଟି ପାରିବେନି ଟିକେଟ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ଟିକେଟ ନିଜେ କରିବେ। ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ କାଟିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦରକାର। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପରେ ଓଟିପି ଆସିବ, ତାପରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରେଲୱେର ଇନଫର୍ମେସନ ସିଷ୍ଟମ 40ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଏହି ଆପକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଆପ୍ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବେ କାମ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଟିକେଟ ବୁକିଂ, ଟ୍ରେନ ସ୍ଥିତି, ପିଏନଆର ଟ୍ରାକିଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କରୋନା ଟିକା ନୁହେଁ ହୃଦଘାତର କାରଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। ଆଇସିଏମଆର ଓ ଏମ୍ସର ଅଧ୍ୟୟନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେବେ କୋଭିଡ ଟିକା ନୁହେଁ ହୃଦଘାତର କାରଣ, ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। 40 ଦିନରେ 22 ଜଣଙ୍କ ହୃଦଘାତର ଜୀବନ ଯାଇଛି, ଯାହା କୋଭିଡ ଟିକାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ କୋଭିଡ ଟିକାର ହୃଦଘାତ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବା ଆଇସିଏମଆର ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି କୋଭିଡ ଟିକା ସହିତ ହୃଦଘାତର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଧ୍ୟୟନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଦେଶରେ 18ରୁ 45 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବପିଢି ମାନେ ହୃଦଘାତର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ତେବେ ଏନେଇ ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାପଡି ଯେ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ପୂର୍ବ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହୃଦଘାତର ଜୀବନ ଯାଉଛି। 19ଟି ରାଜ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 2023 ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ହୃଦଘାତରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ପ୍ରବଳ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ କୋରୋନା ଟିକାରୁ କୌଣସି କାରଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇନି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବେଶୀ ହେଉଛି ଆମର ଖାଦ୍ୟଶୈଳୀ ଏବଂ ଆମର ଶୋଇବା ବସିବା ସମସ୍ୟା, ତେଣୁ ହୃଦଘାତ ଏହା ଯୋଗୁଁ ହଉଛି। ଆମେରିକାର ଆଉ ଏକ ନୂତନ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ରିପବ୍ଲିକାନ ସେନେଟର ଲିଣ୍ଡେସ୍ ଗ୍ରାହାମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ସିନେଟରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିଲ୍ ଆଗତ ହୋଇଛି ଯାହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। ଏହି ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ରୁଷିଆ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ 500% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରିଫ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଚାଇନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଗ୍ରାହାମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ରୁଷିଆରୁ ସାମଗ୍ରୀ କିଣୁଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନର ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡିକ ଉପରେ ଆମେରିକା 500% ତାରିଫ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଭାରତ ଓ ଚାଇନା ମିଳିତ ଭାବରେ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନର ତେଲର 70% କିଣୁଛନ୍ତି। ଏହି ତେଲ ଯୁଦ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେରିକା ଏହି ବିଲ୍ ପାସ୍ କରେ ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ତେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ। ଭାରତର ଔଷଧ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଆଇଟି ସେବାର ଆମେରିକା ବଜାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଭାରି ତାରିଫ ଲାଗୁ ଯାଇପାରେ। ତେବେ ଏହା ଭାରତର ରପ୍ତାନୀ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଜେଲ ଯିବେ ହାସିନା। ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହାସିନା ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢି ଚାଲିଛି। ଅଦାଲତ ତାଙ୍କୁ ଅବମାନନା ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି। ବାଂଲାଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ଏବଂ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଦଣ୍ଡର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ମାମଲା ଶୁଣାଣି କରି ଏକ 3 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରାୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଖୁବ୍ ଜଲଦି 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ ଯିବେ ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହାସିନା। ପାଣି ତଳେ ବାରୁଦ ରଖିଥିଲା ଇରାନ। ଭାରତ ଚାଇନା ମଧ୍ୟରେ ତୈଳ ମାର୍ଗକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଥିଲା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଗୋଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆମେରିକା ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇରାନ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନୌସେନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ ଲୋଡ କରିଥିଲା। ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୈଳ ମାର୍ଗ ବନ୍ଦ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲା। ଯଦିଓ ଖଣି ଗୁଡିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ବିପଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଜୁନ 13 ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ ଓ ଜୁନ 22ରେ ଆମେରିକା ପ୍ରତିଶୋଧ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲା। ଇରାନ ଗତ ମାସରେ ଏହାର ନୌସେନା ଜାହାଜରେ ପାଣି ତଳେ ନୌସେନା ଖଣି ଲୋଡ କରିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ପଥ ଦେଇ ଯାହା ବିଶ୍ୱର ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ବାଣିଜ୍ୟର ପଞ୍ଚମାଂଶ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରକୁ ଆରବ ସାଗର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ। ମାତ୍ର 34 କିଲୋମିଟର ଚଉଡା, କିନ୍ତୁ ଏହା ରଣନୈତିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ। ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ଇରାକ ଏବଂ କତାର ଏବଂ ୟୁଏଇ ଏବଂ କୁଏତ ଭଳି ଦେଶର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଭଳି ପଥ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଏପଟେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 11 ଜୁଲାଇରେ ଆସିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶାଳ ସମାବେଶ ହେବ। କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସନ୍ତା 11 ଜୁଲାଇରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ। ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜୟଦେବ ଜେନା ଉଭୟ ନେତା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବିଶାଳ ସମାବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ। ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ ନାଁରେ ଠକେଇ। ବ୍ଲକ ହେଲା 24ଟି ଫେକ୍ ୱେବସାଇଟ। ତେବେ ଅନଲାଇନରେ ଫେକ୍ ୱେବସାଇଟ କରି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟୁଥିଲେ ସାଇବର ଠକେଇ। ହୋଟେଲ ବୁକିଂ ନାଁରେ କୌଣସି ହୋଟେଲ ନଥିଲା, ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଥିଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ 24ଟି ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଡିଓଟି ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ମୋବାଇଲ ୟୁଜର ସିମ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ନାଁରେ ଠକେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ହୋଟେଲ ବୁକିଂ, ଯାହାଫଳରେ ପୁରୀରେ ଏବେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ। ଲୋକ ଅନଲାଇନରେ ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସାଇବର ଲୁଟରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ୱେବସାଇଟ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଠକାମିର ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏନେଇ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ୱେବସାଇଟ ଗୁଡିକ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି ଯେତିକ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜଲଦି ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବଡ ଉପହାର। ମୋଦି ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ବଡ ଉପହାର। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଲିମ ନେବେ ତାଙ୍କୁ 4,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ, ତା ସହିତ 15,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ତା ସହିତ ସେମାନେ 3 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏନେଇକି ମୋଦି ସରକାର ବେରୋଜଗାର ହଟାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ସହିତ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇବେ। 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଆଉ କିଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଉମାନେ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ କଟାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଗତ ମାସରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମିଳିବ।
କିନ୍ତୁ ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ। ଏଇ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳୁଛି। ଚାଷୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସରକାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା 80 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 3,500, 60 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ବଢିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।